మనందరి ప్రార్థన మరి రేపటి నుంచే ప్రారంభం. దైవజనులందరూ ఆదివారము ఆరాధనలో వాక్యం చెప్పాలి. దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ 40 దినం ఉపవాస కూడికలు ముగింపుకి ముందుగా మరి రావడం అది దేవుడి చిత్తమై ఉన్నది. హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దైవజనులు हमारा बीच में आया दूर से आया सेवक परिवार है। मैं इनवाइट करता हूँ अभी 20th विशाखापट्टनम अगापे फुल गॉस्पेल चर्च 20th एनिवर्सरी के लिए हम बुलाया था प्रेम से। तो कलिसिया कल संडे फिर भी उसका फैमिली कलिसिया को छोड़कर इतना दूर से हमारा पास 20th एनिवर्सरी के लिए आया पास्टर जी मुकुंद जी। जोर से ताली मारा मुकुंद जी को। एंड मध्य प्रदेश एमपी पंडुनाथ पास्टर जी सुनील शर्मा, वेलकम टू विशाखापट्टनम। बालाघाट मध्य प्रदेश बालाघाट से आया था विक्रम सिंह, वेलकम टू विशाखापट्टनम पास्टर जी। మరి మొన్న हम छत्तीसगढ़ राष्ट्र को गया था पास्टर जी रेवरेंड मुकुंद जी। ओके बिलोड पास्टर जी मुकुंद जी वो वहाँ VBS के लिए बुला था। చాలా అద్భుతంగా VBS ఏర్పాటు చేశారు। పోలీస్ మర్యాద తీసుకొని పోలీసులే మాకు కాపలా పెట్టి ఏమండి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో చాలా బాగా చూసుకున్నారు। వారి యొక్క కుమారుడి పేరు ఏం పేరు? వారి కుమారుడు కోడలు తర్వాత పిల్లలు చర్చ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా అద్భుతంగా VBS కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం, సాయంకాలం మరలా కూడికలు ఏర్పాటు చేయడం మరి జరిగింది। అటువంటి దైవజనులు మన మధ్యలోకి రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। సమయంలో अभी हमारा बीच में विक्रम सिंह थोड़ा सा 15 मिनट हो ना ग्रीटिंग्स में वचन आपका इच्छा है और मैसेज हमारा सुनील शर्मा देंगे। आप बैठ के बात करो। हाँ बैठ सकते हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ लगा ग्राने से अंदर लोग सब हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी है। మీ అందరిని కలుసుకొని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। हम लोग यात्रा करके आए हैं और काफी थके हुए हैं। మేము చాలా యాత్ర చేసి వచ్చాం, మేము కూడా చాలా అలసిపోయి ఉన్నాం। बट स्टिल गॉड्स वर्ड सेज सीजन एंड आउट ऑफ सीजन वी हैव टू बी रेडी। కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చినట్లుగా సమయమందున అసమయమందున మన దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించబోతున్నాం। मैंने ऐसा सुना कि आप लोग 40 दिन की उपवास प्रार्थना में है। నేను మీకోసం విన్నాను 40 దినాలుగా మీరు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నారని। और ये अच्छी बात है, हमें
उपवास के साथ में रहना चाहिए। చాలా సంతోషకరమైన చాలా మంచి విషయం మనందరూ ఉపవాసంలో ఉండడం అనేది. कुछ बातों को मैं उपवास से ही संबंधित कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा। ఉపవాసానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మీతో నేను తెలియజేయాలి లేదా షేర్ मेरे చేయాలనుకుంటున్నాను. पास बहुत कम समय है, हाँ, कम देखिए- समय में मुझे सारी बातों को बताऊंगा। నా దగ్గర చాలా తక్కువ సమయం ఉన్నది కాబట్టి ఆ తక్కువ సమయంలోనే మీతో आइए మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. मेरे साथ में निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 58वां अध्याय। రండి, ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం. యెషయా ప్రవచన గ్రంథం 58వ అధ్యాయము. आप 58वें अध्याय से 1 से लेकर आप 58 आगे आप మొదటి पढ़ వచనం. सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसको चौथे आयत तक पढ़िए, फिर उसके बाद में चौथे आयत तक, चौथे या पांचवें आयत तक पढ़िए, पांचवें आयत तक पढ़ दीजिए उसे। 58వ అధ్యాయం మొదటి నుండి 4-5 వచనాలు వరుస పెట్టి చదవండి. मैं पढ़ूं हिंदी में, तेलुगु में पढ़ूं? या फिर आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट है समय। 15 नहीं, या जी जी ठीक। तो इसे आप पढ़िएगा, घर में जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर उपवास की प्रार्थना के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं। ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మిగతావన్నీ చదవండి, కానీ ఈ మొదటి నుండి 5 వచనాల్లో ప్రత్యేకంగా ఉపవాసమును గురించిన ప్రత్యేకమైన ఒక అంశాన్ని గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడింది. इजराइलियों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। ఇశ్రాయేలు గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఈ వాక్యంలో. जब इजराइल बेबीलोन की गुलामी से छूट कर आया, ఎప్పుడైతే బబులోను చెరలో నుండి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు విడిపించబడ్డారో, और उसके बाद में वो लोग अलग अलग तरीके से उन्होंने उपवास किया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी उपवास की प्रार्थना को नहीं सुना। వారు నానా రకాల వేరు వేరు విధాలుగా ఉపవాస ప్రార్థనలు జరిపారు, కానీ దేవుడు వారి ఉపవాస ప్రార్థన వినలేదు. जब हम तीसरा आयत पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, అక్కడ ఒకవేళ 3వ వచనాన్ని కానీ మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఇలా वे రాయబడింది, कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, మేము ఉపవాసం ఉండగా నువ్వు ఎందుకు చూడవు, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। మేము ప్రాణమును ఆయాసపరుచుకొనగా నీవెందుకు లక్ష్య పెట్టవు. हमने दुख उठाया, మేము ప్రాణం ఆయాసపరుచుకున్నాం, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। కానీ నువ్వెందుకు లక్ష్య పెట్టలేదు. सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। మీ ఉపవాస దినమున మీరు మీ వ్యాపారము చేదురు. तो यहाँ पर मैं अगर कम शब्दों में कहूँ तो प्रभु परमेश्वर ये कह रहा है इजराइलियों को कि तुम उपवास के दिन खुद की इच्छा पूरी करते हो। ఒకవేళ నేను తక్కువ సమయంలో ఈ విషయం చెప్పాలనుకుంటే, మన ఉపవాసము దినములు చాలా సార్లు మన సొంత వ్యాపారముల కొరకే మనం చేస్తూ ఉంటాం. I can say that they were praying, they had selfish prayer. చాలా విధాలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే మన సొంత ఇచ్ఛాలు లేదా సొంత ఇష్టాలు నెరవేర్చుకోవడానికి మన స్వార్థం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు కనబడుతుంటది. परमेश्वर स्वार्थ की प्रार्थना नहीं चाहता है हमारे जीवन से। దేవుడు ఎప్పుడు స్వార్థ పూరితమైన ప్రార్థనను దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకోడు. ये इजरायली लोग सेल्फिश प्रार्थना कर रहे थे, ఆ సమయంలో అక్కడ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు స్వార్థపూరితమైన సొంత అవసరతల కొరకైన ప్రార్థన చేస్తున్నారు. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। ఆ కారణం చేత దేవుడు మీరు ఉపవాసం ఉండగా నేను చూడనని అక్కడ లేఖనం చెప్తుంది. मैं आपको बताऊं, నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పనా, उपवास प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आप को दीन और नम्र कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने का। మరి దేవుని ఎదుట మనం ఎప్పుడైతే దీనులమై మరింతగా వినమ్రులమై ఉండడానికి ఒకే ఒక మాధ్యమం ఏమిటంటే ఉపవాస ప్రార్థనలు మాత్రమే. अपने जीवन में जो भी सारी बातें हैं, गलतियां हैं या जो भी पाप है, उन सारे बातों को क्षमा मांग लेना और परमेश्वर के सामने जाकर झुक जाना। ఎప్పుడైతే మనకు దేవునికి వ్యతిరేకమైన దేవునికి విరుద్ధమైన పాపములు గాని దేవునికి ఆయాసకరమైన ప్రతి విషయాన్ని గాని మన దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని దేవుని మొరపెట్టే ఏకైక సమయమే ఉపవాస ప్రార్థన. मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, ఒకవేళ మత్తయి సువార్త గాని మనం చూసినట్లయితే 5वां अध्याय, 5వ అధ్యాయము, 6वां अध्याय सॉरी, క్షమించాలి 6వ అధ్యాయము, वहां पे 16वें आयत में ऐसा लिखा है, कितना पद 16वां आयत में, 16వ వచనం, 16वां आयत में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीना छाई रहे। మీరు ఉపవాసం చేయనప్పుడు వేషధారుల వలె దుఃఖముఖులై ఉండకుడి, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं।
తాము ఉపవాసం చేయుచున్నట్లు మనుషులు కనబడవలనని వారు తమ ముఖములకు విచారం చేసుకుందరు ताकि వికారం. लोग उपवास उन्हें उपवासी जाने। అలాగ వారు తమ ముఖములు వికారం చేసుకుందరు. వారు తమ ఫలం పొంది ఉన్నారు. मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। వారు తమ ఫలం పొంది ఉన్నారని మీతో నిశ్చయముగా और చెప్పుచున్నాను. फिर आगे लिखा है, అలాగే परंतु ముందు जब చెప్పబడు- तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ఇప్పుడు ఉపవాసం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ తలకు నూనె రాసుకోండి, నీ తలకు అంటుకోండి, అదే విధంగా ముఖం కడుక్కోండి. ये मुंह धोना का मतलब क्या है? ముఖం కడుక్కోవడం అంటే అర్థం कोई ఏమిటి? बताएगा मुझे? మీరు ఎవరైనా చెప్తారా నాకు? ముఖం కడుక్కోవడం అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ రాయబడిన? अगर स्पिरिचुअली तरीके से अगर हम देखें, ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఆలోచిస్తే ये मुंह जो है हमारे सोसाइटी में हमारा चेहरा कैसा है ना, हमारे चेहरे को प्रदर्शित करता है। మనం నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో, ఈ సొసైటీలో మనం ఎలాగైతే ప్రజలకు వ్యక్తపరుస్తున్నాం లేదా మనం ఎలా కనబడుతున్నామో దాని आपका ముఖం. जीवन कैसा है ये प्रदर्शित करता है। మన జీవితము మనం నివసిస్తున్న ప్రాంతాల వారికి ఎలాగ మనం ప్రత్యక్షపరుస్తున్నామో దాన్ని ముఖం అంటారు. तो मुंह को धो लेना बोले तो अपने जीवन को तू क्या कर, सुधार ले, अपने जीवन को नम्र कर ले, परमेश्वर के चरणों में आकर। ముఖం కడుక్కోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మన జీవన విధానాన్ని, మన జీవితాన్ని మార్చుకొని మరింత దీనులమై ఈ భూమి మీద మనం और బ్రతకగలగాలి. सिर में तेल मलने का मतलब है తలను అంటుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే पवित्र आत्मा की अधिकार को अपने जीवन में अधिकारी से बसने देना। పరిశుద్ధాత్మ అధికారికంగా మన హృదయంలో నివాసం చేయడమే తలను అంటుకోవడం అంటే. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो उपवास प्रार्थना एक अच्छा माध्यम है कि हम अपने आप को दीन और नम्र कर सकते हैं। మనల్ని మనం దేవుని సన్నిధానంలో తగ్గించుకొని మరింత దీనులు అవడానికి ఉపవాస ప్రార్థన మాత్రమే ఏకైక మార్గం. इजराइलियों की प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना था क्योंकि उनकी स्वार्थी प्रार्थना थी। ఆ కాలంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రార్థనలు దేవుడు వినలేదు, ఎందుకంటే వారు స్వార్థపూరితంగా చేశారు. అప్పుడు मेरा घर, నా ఇల్లు, मेरी नौकरी, నా ఉద్యోగం, मेरे को आशीष दे, నన్ను మాత్రం मेरा ఆశీర్వదించండి. मेरा 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 बच्चा, मेरा घर, मेरा नौकरी, मेरा सब कुछ, इसी प्रकार की उनकी प्रार्थना थी। स्वार्थ ఎప్పుడు से। ప్రార్థనలు దేవుని ఎదురు చేసినప్పుడైనా నాది 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 నాదే, నా పిల్లలు, నా యొక్క గృహం అని మాత్రమే వాళ్ళు ప్రార్థన జరిపారు. परमेश्वर स्वार्थी प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता। దేవుడు ఎప్పుడు స్వార్థపూరితమైన తన కోసం చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు సంతోషించడు. तो फिर परमेश्वर कैसी प्रार्थना से खुश होता है? దేవుడు ఎలాంటి को ప్రార్థనలు accept బట్టి करता है। సంతోషిస్తాడు, ఎలాంటి ప్రార్థనలు అంగీకరిస్తాడు? इसी पैसेज में जब हम पढ़ेंगे तो 6वें आयत में लिखा है, ఒకవేళ అదే అధ్యాయంలో మనం యెషయా 58 మూల వాక్యంలో మనం చూస్తే एक काम करते 7वां आयत से पढ़ लेते क्योंकि समय नहीं। ठीक, సమయ భావాన్ని బట్టి 7వ వచనం కూడా ఒకసారి చదవండి. చదవండి చదవండి. या 1 मिनट, 6 आयत से पढ़ दीजिए, 6वें आयत से पढ़ दीजिए तो अच्छा लगेगा। जी जी చదవండి చదవండి. 6वां आयत से। దుర్మార్గులు కట్టిన కట్నం ఎక్కుతాయి, తాడిమాని మోపులు తిరుగుతాయి, బాధింపబడిన వారిని విడిపించుతాయి, ప్రతి కాడిని విరుగుతాయి. నేను నేర్పించుకున్న ఉపవాసం కదా, నీ ఆహారం ఆకలి కొనిన వారికి పెట్టుతాయి, నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పింపకుంటాయి, దిక్కుమాలిన దీవులను చేర్చుకుంటాయి, అసహ్యులు కనబడినట్టు వారికి వర్షం తెచ్చుతాయి. ఇదే కదా నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసం. అలాగే నేను చేసిన కదా నీ వెలుగు రేపు చుక్క వారి ఉదయించు, స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించు, నీ నీతి నీ ముందర నడుచుంది, యెహోవా మహిమ నీ बस हो जाएगा। जी हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अगर यहाँ पर हम देखें तो परमेश्वर ऐसी उपवास प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और जब हम किस प्रकार की उपवास प्रार्थना से प्रसन्न होता है उसको हम 7वें आयत से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि भूखों को, क्या लिखा है, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। ఒకవేళ ఇక్కడ మనం చూసినట్లు వాక్యంలో చెప్పిన విధంగానే అక్కడ ఉపవాసం, ఎలాంటి ఉపవాసం ద్వారా దేవుడు సంతోషిస్తాడు అంటే ఎవరినైతే మనం ఆకలి కొనిన వారికి ఆహారం పెడుతున్నామో. ये भूखों को रोटी बांट देने का अर्थ क्या है एक्चुअली? ఆకలితో ఉన్న వారికి ఆహారం పెట్టడం అంటే అసలు అర్థం ఏంటి? देखो, हम जब परमेश्वर के सामने दीन होते हैं ఎప్పుడైతే మన దేవుని సన్నిధానంలో మరింతగా దీనులం और అవుతామో, हमको मालूम है कि परमेश्वर, हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमें बहाल करेगा, हमें छुटकारा देगा, हमारे पापों को क्षमा कर देगा,
हम इस बात को जानते हैं। మనందరికీ తెలుసు మరి దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే దేవుడు మన పాపాలను క్షమిస్తాడు, మనకి స్వస్థపరుస్తాడు, మనకి విడుదల ఇస్తాడని. जब आप उपवास में बैठते हैं ఎప్పుడైతే మీరు ఉపవాసంలో కూర్చుంటారో तो आपको उन लोगों के लिए भी बैठना है जो कोई दूसरा भाई है, हो ఉపవాసం सकता है हमारी कलीसिया में हो, चाहे वो दूसरे की कलीसिया में हो, उसके जीवन में पाप की वजह से उसके जीवन में कोई बीमारी आ गई हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। మనం ఉపవాసం చేసేటప్పుడు మన సహోదరుడు ఎవడైనా వాడు ఒకవేళ పాపము చేసి మరి దేవుని నుండి దూరం అయిపోయి ఉంటే అతని కొరకు కూడా మనం ఇక్కడ ఈ ప్రార్థనలోనే అతని కొరకు కనిపెట్టడమే నిజమైన ఉపవాసం. अपने खुद के लिए तो हमको करना ही चाहिए जब उपवास में रहते हैं। మన కోసం మనం చేస్తాం, ఖచ్చితంగా మనం అలాగ చెయ్యాలి, మంచిది ఉపవాస ప్రార్థన. కానీ आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा उपवास रखेंगे, ఉపవాస ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు మన జీవితంలో, అదే మనందరికీ తెలుసు. लेकिन साथों साथ में आपको दूसरों के लिए भी, जिसको आप जानते हैं कि वो पाप की वजह से उसके जीवन में ये समस्या है, उसके लिए भी आपको उपवास में प्रार्थना करना होगा। కానీ మనం ఎవరి కొరకు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయాలంటే మన సహోదరుల కొరకు. ఏ సహోదరుడైతే పాపమును బట్టి దేవునికి దూరం అయిపోయి, పాపమును బట్టి వారి ఇంట్లో రోగం ఉందో లేదా వారి ఒంట్లో రోగం ఉందో వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయగలగాలి. लेकिन हम कैसे रहते हैं? सेल्फ सेंटर्ड ना, मेरा 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 मेरा। लेकिन हमको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, जिन्हें तुम जानते हो कि वो पाप में गिरा हुआ है और कोई पाप में फंसा हुआ है, तो उसके लिए भी, उसके छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करना है। కేవలం మన కొరకు మాత్రం కాకుండా ఇతరుల కొరకు ఎవరైతే మరి పాపములో పడిపోయి ఉన్నారో, ఎవరైతే దేవునికి దూరం అయిపోయారో, ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించలేకపోతున్నారో వారి కొరకు కూడా మనం భారం కలిగి ప్రార్థన చేయగలగాలి. यही भूखों को रोटी बांटना है। దానినే వాక్యం అంటుంది అనమాట, ఆకలి కొనిన వారికి మన ఆహారం పెట్టుట అని. दूसरी जो बात है, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। అలాగే రెండో మాట కూడా అక్కడ ఉన్నది, దిక్కుమాలిన బీదలను ఇంటి చేర్చుకున్నటయు. ये अनाथ और मारे मारे फिरने वाले लोग कौन है? ఎవరు ఇవి దిక్కుమాలిన వారు? బీదలు ఎవరు? ఇంటింట తిరిగిన వాళ్ళు ఎవరు? ये अनाथ और मारे मारे फिरने वाले, somebody say, ये अनाथ और मारे मारे फिरने वाले ये कौन है? ఎవరు వీళ్ళు దిక్కుమాలిన వారు? బీదలు అంటే ఎవరు? ये वे लोग हैं जो, हम खुद के लिए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये वे लोग हैं మన కోసం అయితే మనం ప్రార్థన చేస్తాం. వీరు ఎవరు అంటే, जो कोई ना कोई समस्या में फंसा है, ఎవరైతే అనేక రకాల సమస్యలు ఇరుక్కుపోయారో, कर्जदारों ब्याजखोरों से बचने के लिए मारा मारा भाग रहा है, మరి అప్పుల సమస్య నుండి తరం పడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, बीमारी में फंसा हुआ है और मारा मारा भाग रहा है इधर उधर, ఎవరైతే అనారోగ్యం చేత పీడింపబడి ఇంటింట తిరుగుతున్నారో, बहुत सारी ऐसी समस्याओं में फंसा हुआ है और मारा मारा फिर रहा है इधर उधर, ఎవరైతే నానా రకాల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఇటు అటు మరి ఆదరణ కొరకు ఎదుగుతున్నారో, और उन्हें तुरंत छुटकारे की जरूरत है। వారికి వెంటనే విడుదల యొక్క అవసరం ఉంది. వారి ऐसों के लिए हमें प्रार्थना करना। అలాంటి వారి కొరకు మనం ఇక్కడ ఉపవాసం నుండి ప్రార్థన చేయగలగాలి. आपको मालूम है कि आप अपने खुद के लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं, మీ అందరికీ తెలుసు మీకోసం మనందరూ ప్రార్థన చేసుకోవాలని. लेकिन जब आप उपवास में बैठते हैं तो ऐसों के लिए जो ब्याजखोरी से बचने के लिए भाग रहे हैं, जो लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इधर भटक रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए और भी कई अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। ఎవరైతే మన సహోదరులు ఉన్నారు, ఎవరి కొరకైతే మీకు స్పష్టంగా బాగా తెలుసు, ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో, ఎవరైతే పాపములు ఉన్నారో, ఎవరైతే సమస్యలు ఉన్నారో వారి కొరకు ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థనలు మనం ప్రార్థన చేయాలి. और तीसरी जो बात है, అలాగే మూడో సంగతి, व्हाट इज रिटन, और Those who are not- किसी को नंगा देखकर हाँ, वस्त्र वही। पहनाना। రైట్. तीसरा क्या है? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। అది మూడో సంగతి, వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రం నిచ్చుటయు. ये नंगा कौन है? ఎవరు ఈ వస్త్రహీనుడు? क्या ये सचमुच में किसी को कपड़े पहनाने की बात कर रहा है क्या? నిజంగా దేవుడు ఎవరైనా మరి వస్త్రహీనుడు లేకపోతే ఆయన కొరకు మరి వస్త్రం కప్పాలని చెప్తున్నాడా? आत्मिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఆలోచిస్తే, जो व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है ఏ వ్యక్తి అయితే మరి పాపంలో పడిపోయి ఉన్నాడో वो नंगा है। అతడు నిజానికి అతడు మరి వస్త్రహీనుడుగా ఉన్నాడు. इसका एग्जाम्पल आप अदन की वाटिका में हम देख सकते हैं। ఈ యొక్క సంగతి మీరు ఏదేను మరి తోటలో ఈ సంగతిని మీరు చూడొచ్చు. आदम और हव्वा ने क्या किया? ఆదాము అవ్వమ్మ ఏం చేశారు?
पाप किया పాపం और చేశారు. उनको उनकी नग्नता नजर आने लगी। ఎప్పుడైతే పాపం చేశారో ఆ వారి యొక్క దిగంబరత్వం వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట. जो पाप की वजह से పాపమును బట్టి परमेश्वर से दूर चला गया है, దేవునికి దూరం అయిపోయారు. नंगा है। ఆ దేవుని దూరం అయిపోవడం అనే వస్త్రహీనత లేదా దిగంబరత్వం. तो आप जब आपके खुद के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, ఎప్పుడైతే మనల కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుంటామో उसके साथ साथ में आपको दूसरे लोग, चाहे वो दूसरी कलीसिया में हो, चाहे वो आपकी कलीसिया में हो, कोई यदि नंगा है, नंगा का मतलब है पाप में फंसा हुआ है, ఎవరైతే उसके लिए మరి प्रार्थना करना है। ఎవరైతే దిగంబరంగా ఉన్నాడు అంటే అది మన చర్చ్ మన వ్యక్తి అయినా కావచ్చు లేదా వేరే సంఘ విశ్వాస అయినా కావచ్చు, వారి కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయగలగాలి. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. तो मैंने यहाँ पर आपको बताया నేను ఈ విషయాలన్నీ మీకు कि తెలియజేశాను. परमेश्वर स्वार्थियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। దేవుడు ఎప్పుడైనా స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థన उपवास में हम बैठ गए ఉపవాసంలో మనం और मेरा 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 घर, मेरा बच्चा, मेरा नौकरी, मेरा मेरा हमारे अपने खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। నా ఇల్లు, నా యొక్క పిల్లలు, నా యొక్క సొంత విషయాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడల్లా దేవుడు వినడు ప్రార్థన. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हमको हमारे लिए करना है प्रार्थना, నేనేమేం దానికి వ్యతిరేకతనేం కాదు, వ్యతిరేకనేం కాదు, మనం చెయ్యాలి. लेकिन साथ साथ में हमें दूसरों के लिए भी करना है, కానీ దానికన్నా అధికంగా మన ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. जिन्हें आप जानते हैं। ఏ వ్యక్తులైతే మీకు తెలుసు పాపంలో పడిపోయి ఉన్నారని. जब आप मैंने यही बात बताया 3 बातों को कि पहला जो है ఇదే 3 సంగతులు మీకు తెలియజేశాను. మొదటి సంగతి भूखों को रोटी बांट देना। మొట్టమొదటి ఆకలి కొన్న వారికి మన ఆహారం పెట్టగలగాలి. दूसरी बात क्या है? అదే రెండో విషయం ఏమిటి? अनाथ और मारे मारे फिरते हुए लोग। దిక్కుమాలిన వారిని బీదలను ఇంట చేర్చుకోవాలి. और तीसरा जो नंगा है, మూడోది వస్త్రహీనత వాళ్ళకి మనం వస్త్రం और దయచేయాలి. इसके आत्मिक अर्थ को भी हमने आज सुना है। అదే విధంగా మన ఆధ్యాత్మికంగా మరి దాని విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. थोड़ी देर मुझे आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए अवसर मिला। మీ మధ్యలోని దేవుని మాటలు ప్రకటించడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు. यहाँ के सभी पासवानों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ఇక్కడ మరి చేరు వచ్చిన స్థానిక దైవజనులందరికీ ప్రత్యేకమైన और వందనాలు आप सब తెలియజేస్తున్నాను. लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि అలాగే మీ आपने అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. सभी को जय मसीह की। అందరికీ వందనాలు. నా ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జోర్దార్ తాలియా సబ్ లోగ్. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మందికి 3 పాయింట్లు అర్థమయ్యాయి. మరి ఎవరైనా అలాంటి వారు ఒకవేళ ఉన్నారేమో, పైకి కనిపించకపోయినా లోపల అలాంటి ప్రార్థనలు లేకపోతే ఆ బాధలు, ఆ సమస్యలు, ఆ వేదన వల్ల మరి 40 దినాలు ప్రపంచం కొరకు, సంఘాల కొరకు, భారతదేశం కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తాం. 5 का दिन जो वचन सुना है, अगर हमारा बीच में कोई చెప్పింది ఈ 40 దినాలు మనం ప్రపంచం కొరకు, ప్రపంచ సంఘాల కొరకు, భారతదేశం కొరకు, మనువాదుల మతోన్మాదుల కొరకు, మన మినిస్ట్రీ దర్శనం కొరకు, ఇలాగా మన వ్యక్తిగత అంశాలు, మన ఫ్యామిలీ అంశాలు చాలా 5% కూడా ఉండవు. 95% ప్రపంచము, దేశము, మన ప్రభుత్వాల కొరకు, క్రైస్తవులు శ్రమల కొరకు అన్ని కూడా दर्शन व्याप्त करके प्रार्थना చేస్తాం. इस 40 दिन प्रभु की महान अनुग्रह से सार्वजनिक कलिसिया के लिए, भारत देश के लिए और मनुवादी के लिए और सारी कलिसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है. మన కొరకు 5% కూడా మనం చేయలేదు. हमारे लिए 5% भी कम होता है करने के लिए. 40 దినాలు నుంచి 50 అంశాలు ప్రార్థన చేస్తాం. लगभग 40 दिनों के अंदर 50 जो मुख्य अंशों को प्रेयर पॉइंट्स हम किए हैं. అందులో उनमें से उसमें ఒక్కటి కూడా
మన కొరకు ఒక అంశం కూడా ఉండదు. उसमें से एक भी पॉइंट हमारे लिए नहीं किए, కానీ పాస్టర్ గారు ఈరోజు ఒక వాక్యం చెప్పారు. मगर पास्टर जी एक इस वचन को हमको बताए। ఏం చెప్పారు? क्या बताए? మన కొరకు ప్రార్థన చేయకూడదని చెప్పారు. हमारे लिए प्रार्थना नहीं करना है बोल के बताया। అది మనము కూడా 40 దినాలు మన కొరకు ప్రార్థన చేయలేదు. 40 दिन हमारे लिए हम नहीं किए, అయినా సరే फिर भी మరి ఆయన ఎందుకు చెప్పారు पास्टर क्यों बताए? అని చెప్పింది తప్ప? पास्टर बोलना गलत है क्या? అది మన ప్రార్థన తప్ప? नहीं तो हमारा प्रार्थना गलत है। చెప్పాలి ఆన్సర్. जवाब बोलना है, అంటే क्योंकि లోపల హృదయములో अगर हमारा हृदय के अंदर में 40 దినాలు ఇన్ని అంశాలు నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు కాకుండా 40 दिन हमारे लिए हमारे परिवार के लिए नहीं किए हैं, కాకుండా ఇన్ని అంశాలు కూడా ప్రపంచం కొరకు దేశం కొరకు రాష్ట్రం కొరకు 50 అంశాలు మనం చేసిన మనము राष्ट्र के लिए, राज्यों के लिए, देशों के लिए 50 अंशों हम किए हैं। తిండి మానేసి ఏడ్చి కన్నీళ్లు కార్చి గుండెల బాధకు ప్రార్థన చేశారు. हाँ, भूखे रह के और गिड़गिड़ा के आंसू बहा के अब सब लोग प्रार्थना किए हैं। అద్భుతమైన ప్రార్థనలు జరిగాయి. बहुत अद्भुत रीति से प्रार्थना किए हैं। ప్రపంచానికి తెలియదు ఆ ప్రార్థనలు ఏంటో. अब सारी दुनिया नहीं जानते क्या प्रार्थना आप किए हैं। చాలా సంఘాల్లో కూడా అలాంటి ప్రార్థన చేయరు కూడా. बहुत सारे कलीसिया में ऐसे प्रार्थना नहीं होता। ఆ దేవుడు తెలుసు ఆ ప్రార్థనలు. वो प्रार्थना परमेश्वर जानता है, కానీ मगर పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్పారు. पास्टर जी ने वचन बोला, నేను వింటున్నాను, मैं सुन रहा हूँ, బయటకు వెళ్తున్నాను, అటుపక్క వింటున్నాను, ఒక చెవి ఇటుపక్క పెట్టేశాను. एक कान में जो लगाया उधर उधर मैं काम कर रहा हूँ। చాలా मगर విచిత్రం ఏంటంటే बहुत विचित्र रीति क्या मालूम, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సరిగ్గా వినరు. यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उन लोग सही नहीं అందరు కాదు, सुनते हैं। కొంతమంది. सादा लोग ना, कुछ కానీ लोग। ఫోన్ లో మాట్లాడతాను, मैं फोन में बात करता हूँ, తిరుగుతాను, मैं घूमता हूँ, వాట్సాప్ చూసుకుంటాను, व्हाट्सएप भी देखता हूँ, అక్కడికి వెళ్తాను. उधर जाता हूँ। ఎంత దూరం వినపడుతుంది అంత దూరం కూడా చెవి అలా పెడేస్తాను. कितना दूर तक मुझे समझ में सुनाई देता उतना तक मेरा कान लगा। 3 పాయింట్లు మిమ్మల్ని అడుగుతాను. मैं 3 पॉइंट आपको मांगा, నేను చెప్పేస్తాను 3 पूछूंगा। పాయింట్లు. मैं 3 पॉइंट मैं बता दूंगा, మీరు చెప్పగలరా? आप बता पाएंगे? ఇప్పుడు చూడండి, अभी देखिए, 40 రోజులు 40 दिन నా కొరకు కాకుండా मेरे लिए नहीं, మా పాస్టర్ గారు हमारा पास्टर 50 అంశాలు సిద్ధపరిచి 50 अंशों को तैयारी करके ప్రార్థన చేశాం కదా. हम प्रार्थना किए ना। మీ హృదయంలో ఒకవేళ अगर आपके हृदय में ప్రార్థన చేశాక నాకేం లాభం, अगर प्रार्थना किए हमारे लिए क्या लाभ है, నా పిల్లలకేం లాభం हमारे बच्चे के लिए क्या लाभ है, అని ఒకవేళ अगर आप में से कोई भी हो सके तो ఆ తలంపు ఉందేమో అని उस प्रकार की सोच आएगा तो ఆ పాస్టర్ గారి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు. पहले ही पास्टर का जरिया से आप सबसे प्रभु ने बात किया है। అర్థమైందా? వ్యర్థమైందా? समझ में आएगी, समझ में नहीं आया? ఇప్పుడు మీరు अभी आप ఆ మెసేజ్ ఆలకించి वो वचन सुनने के बाद అస్సలు మా హృదయంలో తలంపే లేదండి, हमारे हृदय में इस प्रकार की कुछ भी सोच नहीं है, మనసులో గాని हमारे मन में, హృదయంలో గాని हमारे हृदय में ఎక్కడ కూడా లేదండి कहाँ पर भी ऐसी सोच नहीं है सर। అన్న వాళ్ళందరూ కూడా ऐसे जितने लोग बोल सकते हैं హృదయపూర్వకంగా हृदय की गहराई से 2 చేతులు పైకెత్తి दोनों हाथ उठा के మంచిది. మరి ఆయన ఎందుకు చెప్పారు వాక్యం అయితే? परमेश्वर क्यों बताया? అయితే क्योंकि భవిష్యత్తులో आने वाले भविष्य में అలాంటి శోధనలు వస్తాయేమో, उस प्रकार की परीक्षा में आने का संभव है। ఆ 3 విషయాలు లాంటి శోధనలు 3 प्रकार की परीक्षा వస్తాయేమో, आप में आएगा, జాగ్రత్తగా आप सावधान से చూసుకోండి. अपने आप को देखना परखना है। ఇప్పుడు లేదు, अभी हो नहीं सकता, ఉండదు కూడా. आप में नहीं हो सकता। మామూలు విషయాలు దేవుడు మాట్లాడలేదు మీతో. आपसे प्रभु ने बात किया ना, ఎలా ఉంటాయి? ఎలా ఉంటది? ఉండదు. हाँ, आप प्रभु की बात सुने, अभी अभी कैसा रहेगा? अभी तो नहीं रहेगा। ఈ 40 దినాలు విన్నారు కాబట్టి ఉండదు. ये 40 दिन आप सुने हैं ना, अभी नहीं रहेगा, భవిష్యత్తులో ఉంటది. मगर भविष्य में होगा उनका वचन। జాగ్రత్త. इसी के लिए सावधान। మంచిది. భవిష్యత్ కొరకు హెచ్చరించినందుకు 2 చేతులు పైకెత్తి వందనాలు చెల్లిద్దాం. भविष्य के लिए हमको प्रभु से वचन सुना है, इसी के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। పాస్టర్ విక్రమ్ సింగ్ గారికి చప్పట్లు కొడతాం. पास्टर विक्रम सिंह को हम जोरदार ताली बजाएंगे। ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి उसी वक्त हमारे बीच में పాస్టర్ గారు पास्टर పెద్ద ఆయన రేపు చెప్తారు ఆదివారం ఆరాధన. बेटे सब कल बताएंगे, కల్ कल సండే के लिए మెయిన్ మెసేజ్. मेन मैसेज है। డన్. ఇప్పుడు సునీల్ శర్మ గారు इस समय में पास्टर सुनील शर्मा जी, రావాలి. उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। చాలా యంగర్ పాస్టర్ గారు, बहुत यंग जवान है,
వారు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంటున్నారు. मध्य प्रदेश में रहते हैं, ఇటే पंडुनार పండున్నార్ అనే ప్రాంతంలో पंडुनार को जगह में పాస్టర్ గారు మనల్ని ఆహ్వానించారు. पास्टर ने हमको स्वागत किए। VBS కూడా పాస్టర్ గారు పెట్టారు. VBS इनके जरिए से हुआ। ఎక్కడికి చెప్పలు కొడదాం. सब जोरदार ताली बजाएंगे। మమ్మల్ని చాలా బాగా చూస్తున్నారు. हमको बहुत बड़े प्यार से देखे हैं। చాలా ఏరియాలు తిరిగి 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 बहुत जगह हम घूम के आए थे, ఎక్కడ ఏసీ లేదు. कहाँ पर भी एसी नहीं था। పాస్టర్ గారు ఏసీ పెట్టారు మాకు. पास्टर ने हमको AC హల్లెలూయా. हालेलुया। కానీ 2 రోజులే, मगर 2 ही दिन అదేనా సంతోషం. वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। ఇప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు మాట్లాడతారు, तो पास्टर हमसे వృద్ధంగా बात మాట్లాడతారు. पास्टर ఆ बहुत తర్వాత వచ్చే 2 రోజులు కూడా మాట్లాడతారు. వీళ్ళు और आने वाला 3 दिन వారికి के हम సమయాన్ని बात- అప్పగిస్తున్నాం. इस समय में उनको हम समय दे रहे हैं वचन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर का स्तुति हो। మన దేవుని మనందరి దేవుని స్తుతి చెల్లిద్దాం। दिए हुए सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ఈ గొప్ప हमें, మంచి అవకాశం బట్టి దేవునికి ప్రత్యేకంగా నేను స్తుతి చెల్లిస్తున్నాను। और साथ ही साथ मैं परमेश्वर के दास पास्टर साइमन जी का धन्यवाद करता हूं, और पास्टर बाल शिवाजी जी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। అదే విధంగా నేను దాసుడు సైమన్ పాస్టర్ గారిని బట్టి నన్ను బట్టి కూడా దేవునికి స్తుతిస్తున్నారు। और साथ ही साथ परमेश्वर के बैठा हुआ सभी प्रियजनों को मैं यीशु मसीह के नाम से सबको धन्यवाद करते हैं। అదే విధంగా ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారందరిని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను। మీ అందరికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు। सबको जय मसीह की। అందరికీ వందనాలు। ప్రైజ్ ద లార్డ్। हालेलुया। జై మసీకి। హల్లెలూయా। और आपके यहाँ से कई सारे बच्चे हमारे यहाँ आए थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा था। మీలో నుండి చాలా మంది పిల్లలు కూడా యవనస్తులు మా దగ్గరికి వచ్చారు, దాన్ని బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం। బ్యూలా हाँ। और బ్యూలా తెల్లి వచ్చింది। हमें नहीं पता कि कैसा लगा, लेकिन जो भी था परमेश्वर के अनुग्रह से हमें जो करने का अवसर मिला, हमने वो किया प्रभु के अनुग्रह से। దేవుడు మహాకృపను బట్టి ఏదేమైనప్పటికీ మరి ఆ ప్రాంతంలో VBS పెట్టడానికి దేవుడే మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు। మరి మిమ్మల్ని చేసుకోవడం దేవుడే సహాయం చేశాడు। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो हैं बहुत आशीषित हुए। నిజంగా మా దగ్గర ఉన్న ప్రజలందరూ మీరు రావడం వల్ల చాలా ఆశీర్వాదం పొందుతున్నారు। और इस बार समय की कमी थी, लेकिन अगले साल वो लोग बोल रहे हैं हम 5 दिन के लिए बुलाएंगे। ఇప్పుడైతే చాలా తక్కువ సమయం ఇచ్చాం, కానీ వచ్చే సంవత్సరం అయితే మేము 5 దినాలు VBS చేయాలనుకుంటున్నాం। और हम खाली 2 दिन के लिए नहीं, एसी को पूरा प्रभु के लिए दिया हुआ है। 2 రోజులకి వేసాను కాదు, కానీ 5 రోజులని మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इनके आने से पहले ही 1 महीने पहले हमने उस एसी को लिया था। దేవుని ప్రత్యేకంగా స్తుతిస్తున్నాం, ఎందుకంటే వీళ్ళు రావడం కొరకేమో బహుశా మేము 1 నెల ముందే ఆ ఏసీ తీసుకున్నాం। हालेलुया। హల్లెలూయా। और परमेश्वर ने हमें उसे लेने के लिए बहुत सारा मदद किया। प्रभु ने कलीसिया के लोगों को उत्साहित किया और हमने उस कार्य को करने के लिए మరి ఏసీ తీసుకోవడానికి దేవుడు ఎంతో సహాయపడ్డాడు। అలాగే మా యొక్క సంఘస్థులను ఎంతో దేవుడు ప్రేరేపించారు, వారి సహకారంతో తీసుకోవడం జరిగింది। मेरा नाम पास्टर सुनील शर्मा है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ। నా పేరు సునీల్ శర్మ, నేను ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తిని। और आज से 15 साल पहले मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। 15 సంవత్సరాలు ముందే ఇప్పటి నుండి నేను దేవుని తెలుసుకున్నాను, దేవుణ్ణి అంగీకరించాను సొంత రక్షకునిగా। और परमेश्वर ने मुझसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत की थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। యోహాను 8:32 ప్రకారంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడే వాక్యం ద్వారా సత్యం నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తావో, సత్యం తెలుసుకుంటా, ఆ సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుందని। और उस समय मेरे मन में एक ही सवाल था, ये सत्य क्या है? అప్పుడే నా హృదయంలో ఒకే ఒక ప్రశ్న ఉండేది, సత్యం అంటే ఏంటి? आज जैसे हम संसार के लोगों को देखते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से था। ఎలాగైతే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారో లోకస్తులు, అప్పుడు కూడా మేము అలాగే ఉండేవారం లోకస్తుల్లాగే। और उस वचन के द्वारा मैंने परमेश्वर की परम शांति को अपने जीवन में पाया। ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యం నా హృదయంలోకి వచ్చిందో, ఆ వాక్యం ద్వారా నేనేమయ్యానంటే అనంతమైన శాంతి సమాధానాన్ని పొందుకున్నాను। और जब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आया, मैंने परमेश्वर के अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को पाया। ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం నాలోకి వచ్చిందో, ఆ వాక్యంను బట్టి నేను అనంతమైన జీవాన్ని, అనంతమైన శాంతిని పొందుకున్నాను। और मैं अपनी गवाही के साथ इन बातों को बोलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आज के शाम हम वचन निकालेंगे भजन 27:19।
రండి ఇది సమయంలో దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం. నాది ఒక చిన్న ఒక సాక్ష్యంతో పాటు దేవుని వాక్యాన్ని కూడా ఉందా. 119వ కీర్తన भजन संहिता 119 और उसका 57 से लेकर हम लोग 73 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, 57 से लेकर 73। भजन संहिता 119 119వ కీర్తన 57 57 to 73। 57 నుండి 73 దాకా చదివేద్దాం. और कोई भी एक जन उसे पढ़ ले। ఎవరైనా ఒకరు చదవండి. वचन को अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरा मन से तुझे मनाया है, इसीलिए अपने वचन के अनुसार मुझे पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चल चलना को सोचा और तेरी चौथलियां का मार्ग लिया। मैंने तेरे आज्ञाओं को मानने में विलाप नहीं पूर्ति की है। मैं दुश्मन की रास्तें से तंग गई हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं अधिक रात को तेरे धन्यवाद करने को भूलूंगा, जिससे तेरे भाई मार्ग और तेरे उपदेश पर चलने में उनके लिए तंगी हूँ। मैं यहोवा तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियों सिखा। ओके ओके, हम लोग आगे मैं पढ़ देता हूँ। हे यहोवा, तू अपने वचन के अनुसार अपने दास के सिंह की भलाई की है। मुझे भली भांति विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को विश्वास किया है। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ और मैं भटकता था, परंतु अब मैंने तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बातें गढ़ी, परंतु मैं तेरे उपदेश को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया, परंतु मैंने तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैंने तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरे हाथ से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हालेलुया। హల్లెలూయా. आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थी खुदावंद यीशु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और दिया हुआ सुंदर वचन के लिए प्रभु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु, मेरा गवाही के साथ इस वचन को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारा जीवन में कार्य करें। और जैसा कि प्रभु हम एकत्रित है परमेश्वर, आज की शाम जहां आपके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में आप रहते हैं। आपकी मौजूदगी में रहकर तरोताजगी से भरपूरी होकर प्रभु इस रात्रि की घड़ी प्रभु हम बैठकर आपका वचन को मनन करना चाहते हैं। हमारा जीवन में कार्य कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से, ఆమేన్. आमीन। हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे पास समय कितना है? నాకు ఎంత సమయం ఇవ్వబడ్డది? 5 मिनट, 10 मिनट्स इज नाउ। ఎంత సమయం చెప్పాలని? जैसा कि मैंने అదే. अपने जीवन में देखा और परमेश्वर के वचन को, जब मैंने प्रभु के वचन को जाना और सुना और विश्वास किया और सत्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत बार हम होता है कि जब हम सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनने के बाद हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం నా దగ్గరకు వచ్చిందో, దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించాను, దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకున్నాను, సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను, సత్యంలో నడవాలనుకున్నాను, మరి చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే సత్యం వింటాం, వాక్యం వింటాం, కానీ విశ్వాసించగా మనం అనేక సార్లు తొట్టిల్లుతుంటాం. और कई बार जब हम विश्वास कर लेते हैं तो उस वचन के साथ या परमेश्वर के साथ चलने का हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। వాక్యం వాల్యూమ్ అని పెంచండి. వస్తుందా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. వస్తుందమ్మా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हाँ, लेकिन कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ चलने का हम निर्णय नहीं कर पाते। చాలా సార్లు దేవుని వాక్యం అందు విశ్వాసం ఉంచుతాం, కానీ ఆ వాక్య ప్రకారం నడవలేకపోతాం.
और इसी ये अगर इन वचनों में से अगर हम ढूंढेंगे तो नए नियम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह जो राज्य के वचन के सुसमाचार के विषय में कहते हैं, जो बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, हम उस वचन को इस जगह में देखते हैं। ఒకవేళ ఇదే వాక్య భాగముల నుండి మనం యేసయ్య చెప్పిన కొత్త నిబంధన భాగంలో మనం తొంగి చూసినట్లయితే అక్కడ ఈ వాక్యానికి సరిపోలే అనేక వాక్యాలు. ఒకటి ఏంటంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ చాలా మంది విత్తనాలు విత్తే ఒక ప్రక్రియ, ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు लेकिन యేసయ్య. मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। కానీ నా జీవితంలో ఇలాగ అవ్వలేదు. जब परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातें की और कहा यदि तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे आजाद करेगा, ఎప్పుడైతే నా జీవితంలో ఒక వాక్యం నెరవేరింది, సత్యం ఎప్పుడైతే నువ్వు తెలుసుకుంటా ఆ సత్యం నిన్ను స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. तो सबसे पहले मेरे जीवन में एक सवाल आया कि मुझे किस चीज से आजाद होना है। అప్పుడు నా జీవితంలో ఒక ప్రధానమైన ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తబడింది, లేదా తెలుసుకున్నాను. ఏంటంటే ఏ బంధకాల్లో అయితే నేను బంధింపబడ్డాను, ఎక్కడి నుండి నాకు స్వతంత్రం కావాలి. क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं, मैं ये सोचता था कि हम तो आजाद देश में रहते हैं, हमको क्या बंधन। నేను అనుకునేవాడిని ఏంటంటే నేను స్వతంత్ర భారతదేశంలో నాకు ఇంకే స్వతంత్ర అవసరం అని. लेकिन जब इस वचन को समझने के लिए मैं उसकी गहराई में गया तब मुझे पता चला कि हम पाप के और अंधकार के बंधन में हैं। ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా లోతుల్లోకి వెళ్ళాను, అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను పాపము మరియు చీకటి అనే భయంకరమైన బంధకాల్లో నేను ఉన్నానని. और इन्हीं चीजों को जानने के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। అప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారానే నేను ఏమైనానంటే రక్షణ పొందగలిగాను. लेकिन जब मेरा उद्धार हुआ तो मैंने इस बात को विश्वास कर लिया, अब परमेश्वर मेरा भाग है। ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం నమ్మి నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకొని రక్షణ పొందానో, ఆ తర్వాత యేసయ్య ఒక్కడు మాత్రమే నా జీవితానికి ఏకైక భాగ్యం అని తెలుసుకున్నాను. लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद जब मैं अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने मेरा इनकार कर दिया, मुझे स्वीकार नहीं किया। ఎప్పుడైతే నేను యేసుని సొంత రక్షణను తెలుసుకున్న తర్వాత నా ఇంటి వారికి నా విషయం తెలిసేసరికి నన్ను ఎవ్వరూ అంగీకరించాలి, అందరూ నన్ను తిరస్కరించారు. मैंने जब उनसे कहा यीशु मसीह जीवित और सच्चा परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं, యేసు ఒక్కడు మాత్రమే నిజమైన దేవుడు, ఆయన మాత్రమే జీవం కలిగిన వాడని నేను చెప్పాడు, అతనికి మించి వేరే దేవుడు లేడని నేను చెప్పాను. तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। అప్పుడు మా నాన్నగారు అన్నాడు ఈ బుర్ర బాగా పాడైపోయిందని. मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अपने बचपन से सीखा हुआ था, నేను చాలా విషయాలు నా చిన్నప్పటి నుండి నేర్చుకున్నాను. लेकिन जब मैंने ये बात मेरे पिताजी को मेरी मम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ఎప్పుడైతే మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఈ విషయాన్ని యేసుని నమ్ముకున్నాను, యేసయ్యకు అని చెప్పాను, నన్ను వెంటనే ఇంటి నుండి వెలివేస్తారు. और उसके बाद परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा ఎప్పుడైతే నేను ఇంటి నుండి వెలివేయబడ్డాను, బయటకు వచ్చాను, అప్పుడు ఈ వాక్యం నన్ను ఆదరించింది. कि यहोवा मेरा भाग है, యెహోవా నీవే నా భాగము, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया నీ है। వాక్యములను అనుసరించి నడుచుకుందని నేను నిశ్చయించుకొని ఉన్నాను. बहुत बार आपने बाइबल में पढ़ते समय देखा होगा परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल मेरा भाग है, చాలా సార్లు మీరు బైబిల్ చదివేటప్పుడు మీరు తెలిసి ఉంటది ఇజ్రాయెల్ నా భాగం అని మీరు విని ఉంటారు. लेकिन एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में परमेश्वर को अपना भाग मान रहा है। ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి దేవుడే నా భాగం అని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది. परमेश्वर माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం అనేది గొప్ప విషయం కాదు, क्योंकि परमेश्वर है वो ఎందుకంటే అతను దేవుడు, वो सर्वशक्तिमान है। पृथ्वी उसका सारा पृथ्वी आकाश सूर्य पृथ्वी चांद तारे सब कुछ उसका बनाया हुआ उसका भाग है। క్షమించాలి, భాగముల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవుని యొక్క భాగములు ఇవన్నీ సృష్టించబడిన ప్రతి వస్తువు. लेकिन जब एक व्यक्ति इस बात को माने कि जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है वो मेरा भाग है, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి దేవుడు సర్వశక్తుడు నిజమైన దేవుడు తెలుసుకుంటాడు, అతడు సాక్ష్యం వేస్తున్నాడు ఏంటంటే దేవుడే నా భాగమని. क्योंकि परमेश्वर को अपना भाग मानना एक व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। ఎప్పుడైతే దేవుడే నా భాగం అని ప్రకటించడం అనేది ఒక వ్యక్తి కొరకు కఠినమైన విషయమే. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्या आप मेरे साथ हैं? నా వాక్యాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా? तो हमें करना क्या है? जब परमेश्वर हमारा भाग है तो हमें उसके वचन के अनुसार चलने का निश्चय करना है। ఆ దేవుడే నా భాగం అని మనం ప్రకటిస్తే వెంటనే దేవుని వాక్య ప్రకారముగా మరి నడవడానికి మనం నిశ్చయించుకోగలగాలి. बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णयों में चूक जाते हैं। చాలా మంది యేసుని వెంబడించే విషయంలో, దేవునితో నడిచే విషయంలో చాలా మంది తీసుకునే నిర్ణయాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. हमने यीशु मसीह के जीवन में देखा कि बहुत सारा लोग यीशु के पीछे तो हो लिए लेकिन यीशु को अपना भाग नहीं बना पाए। చాలా మందిని మరి యేసయ్య జీవించిన కాలంలో చాలా మంది యేసుని వెంబడించినట్లు మనం చూస్తాం, కానీ యేసయ్యే తన భాగముగా చేసుకున్న వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. यीशु के लिए सबसे बड़ा भाग क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना।
యేసయ్య కొరకు గొప్ప భాగం ఏదైతే ఉందంటే అది దేవుని వాక్యాన్ని వినడం, అంగీకరించడం. प्रभु किसे कहते हैं कि वो मेरा भाग है? वो उनको कहते हैं जो यीशु के पीछे वचनों पर चलते हैं। ఎవరు యేసయ్య ఇతడు నా భాగం అని చెప్పగలడంటే ఎవరైతే వాక్యమును అనుసరించి ఆ వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకోగలుగుతాడో వారిని గురించి దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది యెహోవా నా భాగం. हम सब लोग अच्छे से जानते हैं मार्था और मरियम की कहानी को। మనందరూ చాలా స్పష్టంగా చాలా బాగా తెలుసు మార్తా మరియమ్మ యొక్క కథ. यीशु मसीह मरियम को कहते हैं कि उसने अपने अच्छे भाग को चुन लिया है। మరి మరియమ్మను గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తాడు ఏంటంటే తను ఒక మంచి తన ఏదైతే పొందుకుందో ఆ భాగ్యాన్ని తన నుండి తీసుకోలేమని. मरियम का सबसे अच्छा भाग क्या था? మరియం యొక్క చాలా శ్రేష్టమైన భాగం ఏమైతే ఎన్నుకుంది कि वो परमेश्वर के वचन को सुनती और उससे निश्चय करके मानती थी, विश्वास करती थी। మొట్టమొదటిగా దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి నిర్ణయించుకుంది, ఆ ప్రకారంగా నడుచుకోవడానికి తన జీవితాన్ని మరి వాక్య ప్రకారం అనుసరించడానికి నిర్ణయించుకుంది. आज हम यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना ये हमारा सबसे उत्तम भाग है। ఇక్కడ మనం అందరూ కూర్చున్నాం, మనం అందరూ దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి ఇది దేవుని దృష్టిలో మొట్టమొదటిది దేవుని కొరకైన భాగం. और 40 दिन से हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे भाग को ऊंचा किया है। 40 దినాలుగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని విన్నాం కాబట్టి దేవుడు మన భాగాన్ని ఏం చేశాడంటే పెంచాడు దేవుని దృష్టిలో. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सब बातों में से बाहर निकाल लेता है। దేవుని వాక్యం మన అన్ని పరిస్థితుల నుండి అన్ని విషయాల నుండి మనకు బయటికి లాగేస్తుంది. पाप में से बाहर निकालता है, अंधकार में से बाहर निकालता है, असत्य में से भी सत्य की ओर ले आता है। పాపం నుండి అంధకారం నుండి అదే విధంగా అసత్యంలో నుండి కూడా దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని పైకి లేవనెత్తుతుంది. और वचन में लिखा है, तू अपना वचन भेजकर मुझे उस सत्यानाश के गड्ढे से निकाल ले। నీ వాక్యమును మాకు పంపించి ఆ వాక్యము భయంకరమైన ఆ లోతుల్లో నుండి ఆ గోతులో నుండి దేవుని విడిపించని దేవుని వాక్యం ఉంటది. आज बहुत सारा लोगों के पास में ये परमेश्वर का वचन का अभाव है। చాలా మంది జీవితాల్లో దేవుని వాక్యం ఒక కరువు ఏర్పడింది. क्योंकि जब तक ये परमेश्वर का वचन उनके भाग में नहीं होगा, उनके हिस्से में नहीं होगा, उनका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। ఎప్పుడైతే వాక్యం వారి యొక్క జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోతుందో, వాక్యాన్ని ఎవరైతే తన భాగంగా ఎంచుకొని నడుస్తారో వారి జీవితాలు ఆశీర్వదించబడతాయి. हालेलुया। హల్లెలూయా. आज हमें भी इस वचन को अपना भाग बनना है। ఒకవేళ మనం కూడా ఈ దినము ఈ వాక్యాన్ని మన భాగముగా మనలో ఒక భాగముగా ఎంచుకోగలగాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. इस वचन की महत्वता बहुत बड़ी है। ఈ వాక్యం యొక్క చాలా విశిష్ట చాలా ప్రాముఖ్యమైన చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. अगर हम इस वचन से 57 से लेकर 73 तक देखेंगे तो परमेश्वर ने इसमें बहुत सारी बातों को हमें बताया है। మన చదువుకున్న మూల వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే 50 నుండి 73 విషయాలు 73 వచనం చాలా जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के पीछे चलने का निर्णय लेता है, ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించడానికి నిర్ణయం वो తీసుకుంటాడో व्यक्ति कभी पीछे पलटता नहीं है। ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు తన జీవితంలో తొలగిపోలేడు. बहुत सारा लोगों ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय तो लिया, लेकिन वो लौट गए। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पाया। చాలా మంది దేవుని వెంబడించారు కానీ ఎందుకు దేవుడి నుండి తొలగిపోయారంటే వారు హృదయంలో దేవుని వాక్యానికి వారు స్థానం ఇవ్వలేకపోయారు. क्योंकि परमेश्वर के वचन के राज्य की महिमा के विषय में लिखा है, बीज बोने वाला वचन को बोता है और वचन ना जड़ पकड़ने से ना हृदय में जगह पाने से वो वचन कभी फल नहीं लाता है। దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చినట్లుగా ఈ వాక్యం దేవుని విత్తనంతో పోల్చాడు. ఆ విత్తనం ఎప్పుడైతే మన హృదయంలోని స్థిరపడకపోతుందో లేదా స్థానాన్ని సంపాదించకపోతుందో అప్పుడు మన దేవుని కొరకు ఫలించిన వాక్యం మన హృదయంలో ఫలించదు. अब ये बात तो हो गई कि जो व्यक्ति वचन को विश्वास नहीं करने वाले उनके साथ होता है, लेकिन हम सब परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले हैं। ఆ దేవుని వాక్యమును ఎవరైతే విశ్వసించలేదు వారి గురించి మాట్లాడలేదు, మనందరూ దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించిన వారమే. जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को और अधिक गहराई से विश्वास करते हैं, ये वचन हमें फलवंत करने लगता है। మరింత లోతుగా ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించి అంగీకరించగలుగుతాం అప్పుడు మన జీవితంలో అది కార్యసిద్ధి లేదా ఫలవంతంగా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు. अब मैं उसी व्यक्ति के आधार पर लेकर चल रहा हूँ। जब मैंने मेरे जीवन में इस वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे पीछे पलटने कर देखने का अवसर नहीं दिया, मैं आगे आगे दौड़ा चला गया। నేను ఈ వాక్యమును బట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యాన్ని నా హృదయంలో నేను తీసుకున్నాను, ఎప్పుడు నా జీవితంలోని వెనక చూసే అవకాశం లేకుండా దేవుని కొరకు ఫలించడానికి ముందుకు సాగగలిగాను. हर एक समस्या, हर एक परेशानी के बीच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको अधिक से अधिक कार्य आता है। ప్రతి ఒక్క దుఃఖంలో ప్రతి సమస్యలో నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ప్రతి సమస్యల్లోని ప్రతి దుఃఖంలోని దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని ముందుకు నడిపించే సాధనం అవుతుంది.
और जब हम इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे तो हम इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि जब इसने परमेश्वर के वचन पर निर्णय किया, निश्चय छलने से पूरा किया, तब वो कहता है वचन 58 में, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसीलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం ప్రకారంగా ఈ వాక్యం రాసిన మరి కీర్తనాకారుడు చెప్పినట్లుగా 58 ఆ ఆ, కటాక్షం ఉంచమని నా పూర్ణ హృదయంతో నేను బతిమలాడుకుంటున్నాను, నీవిచ్చిన మాట చొప్పున నన్ను కరుణింపమని ప్రార్థన చేయగలిగాడు. परमेश्वर को मनाना कैसे है? ఎప్పుడైతే దేవుని మనం ఎలా కొనియాడగలుగుతాం? परमेश्वर को मनाना, आज हम उपवास प्रार्थना बैठे हैं, परमेश्वर को मनाने का कोशिश, प्रसन्न करने का कोशिश है। మనం ప్రార్థన ఉపవాసంలో ఉన్నామంటే దేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేయడం లేదా దేవుణ్ణి కొనియాడే ప్రక్రియలో ఉన్నాం. क्योंकि बहुत सारा लोग परमेश्वर के पास तो आते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं आते हैं। చాలా మంది దేవుని సన్నిధిగానికి వస్తున్నారు కానీ పూర్ణ హృదయంతో బతిమాలలేకపోతున్నారు. लेकिन जब हम संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ఎప్పుడైతే పూర్ణ హృదయంతో మనం దేవుని సన్నిధికి రాగలం, అప్పుడు దేవుణ్ణి మనం దేవుని కటాక్షాన్ని పొందుకోగలం, అదే విధంగా దేవుణ్ణి ప్రసన్న వదులు చేయగలం. वचन के पीछे चलने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर को संपूर्ण मन से चाहिए। దేవుని వాక్యం కొరకు ఎవరైతే మరి దేవుని వెంబడిస్తారో, మరి వారి వెనక వెళ్తారో, వారు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వాక్యాన్ని వినగలిగిన వారు ఉండాలి. मैं एक और उदाहरण दूंगा। एक धनी व्यक्ति को आप देखते हैं बाइबल के अंदर, మరొక ఉదాహరణ నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఒక ధనికుడు అనే వ్యక్తి ఉంటాడు. वो यीशु के पीछे आना चाहता है, అతడు దేవుని వెంబడించాలని అతని వెనకాత మరి यीशु को प्रभु करके स्वीकार भी करता है। అతను యేసు ప్రభు అని స్వీకరిస్తాడు కూడా హృదయంలో. लेकिन जब परमेश्वर उसे अपने वचन एक आज्ञा देते हैं, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। ఎప్పుడైతే దేవుడు ఒక వాక్యాన్ని తెలియజేస్తాడో, ఆ వెంటనే తన హృదయంలో ఆ వాక్యాన్ని బట్టి లేదా ఆజ్ఞాన్ని బట్టి స్వీకరించలేకపోతాడు. क्योंकि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे होना नहीं चाहता। ఎందుకంటే అతను పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెంబడించాలని ఒక నిర్ణయం లేకుండా దేవుని వెంబడిస్తున్నాడు. प्रभु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले और अपना सब कुछ बेच दे। అప్పుడు యేసు ఒక మాట అన్నాడు, నన్ను వెంబడించు, నీకున్న సంపద అంతా, నీకున్న ఆస్తి అంతా నువ్వు వెంబడించి నన్ను వెంబడించు అన్నాడు. उपवास का सबसे बड़ा मीनिंग यही है कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ संगति करना। ఉపవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే మనం సమస్తమును విడిచిపెట్టి దేవుని మనం వెంబడించగలగాలి. अगर आप परमेश्वर के वचन के पीछे या परमेश्वर के पीछे या परमेश्वर को अपना भाग मानते, तो संपूर्ण मन के साथ प्रभु के साथ बैठे। ఒకరు దేవుని మనం వెంబడిస్తున్న దేవుని వాక్యాన్ని మనం వెంబడిస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా పూర్ణ హృదయంతో మనం ఈ మాట పలకగలగాలి, దేవుడే నా భాగమని. जब परमेश्वर ने उसे वचन सुनाया, वो बहुत खुश हुआ और बोलता, मैं ये सब बातें बचपन से करते आया हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे आ और अपना सब कुछ बेच दे। ఆ యవనస్తుడు దేవుని వాక్యం చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషించాడు. చిన్నప్పటి నుండి ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తున్నానని. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం ఆజ్ఞ అతని దగ్గరకు వచ్చిందో, हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम जितना जानते हैं, अच्छे से मानते हैं, बाइबल डेली पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो के नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम संपूर्ण मन से प्रभु के साथ होते हैं। మన దేవుని బైబిల్ చదువుతాం, ప్రార్థన చేస్తాం, మరి ఇలాగ చేసినప్పుడు దేవుడు నిజంగా ఆనందిస్తాడని మనం అనుకుంటాం. కానీ దేవుడు లేఖనం సెలవిస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే మనం పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెంబడిస్తాం, అప్పుడు దేవుడు ఆనందిస్తాడు. जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण करवाया तो सुलेमान ने भी यही कहा, अगर वो पूरे मन से तेरी ओर फिरते तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनना। సొలొమోను మందిరం కట్టినప్పుడు కూడా సొలొమోను అదే మాట అంటాడు అన్నమాట. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరికీ ఎప్పుడైతే మీరు పూర్ణ హృదయంతో దేవునితో తిరుగుతారో, అప్పుడు దేవుడు ప్రసన్న వదులు అవుతాడు. परमेश्वर को वो लोग कभी प्रसन्न नहीं कर सकते जो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। దేవుణ్ణి ఎప్పుడు మనం అలాగా కొద్ది కొద్దిగా నడిచి దేవుని ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా మనం సంతోషపరచలేము. यहाँ एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैंने अब निश्चय कर लिया है प्रभु, मैंने सब कुछ देख लिया। ఇక్కడ मैं ఒక चारों तरफ गया, मैंने दुनिया देखी, बाजार देखा, व्यापार किए, बिजनेस किए, सब कुछ करने के बाद अब मुझे समझ आ गया है कि तेरे पीछे चलना मेरे लिए सबसे बड़ा निर्णय है। ఇక్కడ మొత్తం ఎరిగిన ఒక వ్యక్తి అన్నమాట. ఈ భూమి మీద ఉన్న వ్యాపారం, భూమి మీద ఉన్న మొత్తం లోక సంబంధం అన్ని విషయాలు మరి అతను అనుభవించిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నాడు ఏంటంటే, నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటున్నానని ఇప్పుడు నేను నిశ్చయించుకున్నానని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. तब फिर वो 59 में कहता है, मैं अपने चाल चलन को सोचा। ఆ తర్వాత నా మార్గమును నేను పరిశీలన చేసుకుంటుని. जब मैंने प्रभु को मुझे जब जानने का अवसर मिला तो मैंने अपने जीवन को सोचा। ఎప్పుడైతే నేను దేవుడు తెలుసుకునే మరి అవసరత లేదా అవకాశం ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు నేను కూడా నా మార్గాన్ని పరిశీలించాను. अगर आप देखो मेरे जीवन में, अगर मेरी सोसाइटी में मुझे कोई सम्मान चाहिए, जाति में या किसी भी चीज से, तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। ఒకవేళ నేనే నా యొక్క కులంలో గాని లేదా నా యొక్క
కమ్యూనిటీలో కానీ నాకు కావలసిన అన్ని పొందుకోగలను మొత్తం అంతా, కానీ అది ఏది నాకు కొద్ది ఉండేది కాదు. अगर अगर हम सोचेंगे तो हम नहीं कह सकते कि हमारे चाल चलन सही है। अगर हम सोचेंगे तो हम नहीं कह सकते कि हमारे चाल चलन सही है। ఒకవేళ మనం అలా లేకపోతే మనం చెప్పలేం ఏంటంటే నా యొక్క మార్గములు సరిగ్గా ఉన్నదని. हालेलुया। హల్లెలూయా. और जब मैंने अपने जीवन को विचार किया, एनालाइज किया, सत्य को जानने की कोशिश की, तब हमें पाया कि मेरे जीवन में तो बहुत सारा पाप और परेशानियों से मैं जीवन जी रहा हूँ। ఎప్పుడైతే నా మార్గములు నా జీవితాన్ని పరిశీలించాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా మార్గములు చాలా తొలగిపోయాను, నేను చాలా పాపములో పడి ఉన్నాను, దేవునికి విరుద్ధంగా ఉన్నానని. परमेश्वर के पीछे चलते हुए भी हमें अपने चाल चलन को सोचते रहना है। దేవుని వెంబడిస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా విషయాల్లో మన యొక్క మార్గములను మనం పరిశీలించుకుంటూనే మనం దేవుని వెంబడించాలి. परमेश्वर एक सिद्ध व्यक्ति को पसंद करते हैं। దేవుడు ఎప్పుడైనా ఒక సంపూర్ణ వ్యక్తిని బట్టి దేవుడు ఆనందించగలడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसीलिए वो जो सिद्ध होना नहीं चाहता था, वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल पाया। सिद्ध वही हो सकता है जो डेली अपने चाल चलन को सोचता है। ఎప్పుడైతే తన మార్గాల్ని ఎప్పటికప్పుడు మెలకుగా కాచుకున్న వ్యక్తి సంపూర్ణ సిద్ధి పొందుతాడు. అలాంటి సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన వ్యక్తిని బట్టి దేవుడు సంపూర్ణంగా ఆనందించగలుగుతాడు. कितने लोग अपने जीवन को डेली एनालाइज करते हैं? మీలో ఎంతమంది ప్రతి దినము మీ మార్గమును బట్టి మీరు పరిశీలన చేసుకుంటూ మరి దేవుని వెంబడిస్తారు? Many are, we say we are born in Christian and we are born in Christ. I am very good man. I am going to church every day. I am obey the commandment. I am obey the pastor. Everything. But we need to understand, क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहा हूँ और मैं सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ? నిజానికి నేను చిన్నప్పటి నుండి మరి క్రైస్తవుని, చిన్నప్పటి నుండి ప్రార్థన చేశాను, బైబిల్ చదువుతున్నాను, మరి దేవుని వెంబడిస్తున్నాను అని చెప్తుంటాం, కానీ నిజానికి పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెంబడిస్తూ నీ మార్గములను పరిశీలన చేసుకుంటూ నిజంగా నిన్ను బట్టి దేవుడు సంతోషించగలుగుతున్నాడా? जैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर विश्वासियों को नहीं पर विश्वासियों के लोगों को अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। కేవలం దేవుడు వాక్యం చెప్పినట్లుగా మరి విశ్వాసంతో దేవుని ఎవరైతే వెంబడిస్తారో వారిని దేవుడు స్వర్గరాజ్యం తీసుకెళ్తాడు. इसीलिए हमें अपने चाल चलन को हमेशा रिकंसिलेशन करना है। దీన్ని బట్టి మన ప్రతి దినము మన మార్గములను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలనగా దేవుని చూసుకుని దేవుని వెంబడించాలి. और इस वचन को अपने जीवन में एक चुनौती के रूप में लेना है। ఈ వాక్యాన్ని మన జీవితంలో ఒక సవాలుగా తీసుకోవాలి. जब आप इस वचन को एक चुनौती के रूप में लोगे, आपका जीवन बदलना शुरू करेगा। ఎప్పుడైతే మన సవాలుగా ఈ వాక్యాన్ని తీసుకుంటాం అప్పుడు మన జీవితం అనేది మారిపోతుంది. किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि परमेश्वर का वचन एक प्यूरिफाई करने वाला एक मशीन है। దేవుని వాక్యం గురించి ఒక వ్యక్తి అన్నాడు, మనల్ని ప్యూరిఫై చేసే ఒక మిషన్ లాంటి దేవుని వాక్యం. जो जो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओगे, वो आपको शुद्ध करता जाएगा। ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ వెళ్ళిపోతుంటాం అంతకంతకు మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంటది. हम सब जानते हैं, अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप कर कर परमेश्वर की संगति को खो दिया, लेकिन जब इस वचन को बार बार पढ़ते हैं और अपने चाल चलन को सोचते हैं, हम परमेश्वर की संगति में पुनः आ जाते మరి हैं। ఏదైనా తోట్ల ఆదమాములు దేవుని ఎప్పుడైతే దూరం అయిపోయారో ఆ తర్వాత మరలా దేవుని ఆజ్ఞ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం అధికంగా చదువుతుంటాం మరింతగా దేవునికి దగ్గర అయిపోతాం. अब हम 62 वचन पर जाएंगे। ఒకవేళ మన 62 వచనాన్ని చూసినట్లయితే 62 में लिखा है, मैं तेरे धर्म में नियम के कारण आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। న్యాయమైన నీ విధులను బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రి వేళ నేను మేలుకొని వాడను. कितना लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए रात को उठ जाते हैं? మీలో ఎంతమంది దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి అర్ధరాత్రి వేళ మేలుకుంటారు? Many times we walk up in the night and we drink water and sleep again. చాలాసార్లు అర్ధరాత్రి మేము లిగిస్తాము, మరి నిద్రలో నడుస్తాము, వాటర్ తాగుతాం, మళ్ళీ పడుకుంటాం. पर ये व्यक्ति अपने चाल चलन को सोचकर एक चुनौती के रूप में लिया और फिर उसके बाद वो ये नहीं कहता कि मैं सो जाऊंगा, वो कहता है मैं रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। మరి ఇక్కడ చెప్తున్న కీర్తనకారుడు ఏంటంటే మరి ఒక దేవుని వాక్యాన్ని తన హృదయంలో తీసుకుని నీ న్యాయమైన విధులను బట్టి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ అర్ధరాత్రి వేళ నేను మేలుకుని వాడినాను. अगर एक सवाल पूछूं, हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है? ఒకవేళ మీకు ఒక సవాల్ అంటే ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే దేవునికి మనం ఎందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి? क्यों? ఎందుకు మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి? आप क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? మీరు ఎందుకు దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నారు? सब चुप हो गए। అందరూ ఎంత నిశ్శబ్దం అయిపోయారే? क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? ఎందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు దేవునికి చెల్లించాలి? చెప్పండి ఏదైనా చెప్పండి. हम जिंदा है इसीलिए वो
जिंदा है इसलिए, बाकी लोग जिंदा नहीं है तो क्या धन्यवाद। మరి మిగతా వాళ్ళందరూ బతికలేరా చచ్చి? उद्धार पाए इसीलिए धन्यवाद करना उद्धार पाए। चाहिए। ఉదార పాకి జిందా है बाकी बाकी लोग तो बिना उद्धार पाए भी जिंदा है। हाँ, लेकिन मैं एक विश्वास करता हूँ, కానీ నేను ఒక మాట విశ్వసిస్తున్నాను. हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसने हम पर उपकार किया है। మనకు దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎందుకు చెల్లించాలంటే దేవుడు మన విషయంలో అనేకమైన ఉపకారాలు చేశాడు. उपकार से आपको सेलिब्रेशन मिला, आप जिंदा हो, सब कुछ है, आप उपकार के लिए धन्यवाद। इसलिए भजन संहिता 103 में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता हो, तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। మరి దేవుడు వాక్యం సెలవిచ్చినట్లు ఆయన మనకు అనేక మేలు చేశాడు. అందుకే నా ప్రాణమా యెహోవా చేసిన మేలులన్నిటి విషయంలో దేన్ని మరవకుండా ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించమని మరి తెలియజేస్తున్నారు కీర్తనలో. आज से आप एक बात याद रखें, जब रात को उठें और धन्यवाद करने के लिए, जब प्रार्थना करने के लिए, जब रात की धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए उठें, तब विश्वास करना परमेश्वर आपके जीवन में उपकार करने के लिए जा रहे हैं। ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పుడు నుండి అర్ధరాత్రి వేళ వెళ్ళినప్పుడు దేవా నువ్వు నాకు చేసిన మేలును బట్టి, నువ్వు చేసిన ఉపకారం, దేవుడు చేసిన మేలులోనే మిగతా అన్ని ఉపకారాలు అనేది మన బ్రతికుండడం అవన్నీ అందులోనే వస్తుంది. కాబట్టి ఆ మేలుని దేవుడు చేసిన మహామేలును బట్టి అర్ధరాత్రి వేళ మన దేవుడు స్తుతించాలి. अब तक जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद हो, लेकिन आगे जो उपकार प्रभु करेंगे इन संकट की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, इसीलिए वो कहता है मैं रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। ఇప్పుడు దాకా దేవుడు మనం బ్రతికుంచాడు, దాన్ని బట్టి స్తుతించాలి. అదే కాకుండా రానున్న భవిష్యత్ కాలంలో దేవుడు చేయబోతున్న ఉపకారాన్ని బట్టి, దేవుడు మన జీవితంలో చేయబోతున్న కార్యం బట్టి వాటన్నిటిని తలబోసుకుంటూ అర్ధరాత్రి వేళ మన దేవుడు స్తుతించాలి. मैंने 1-2 आयत को इसलिए छोड़ दिया था, నేను కావాలనే 2-3 వచనాలు వదిలేసి కిందకు వచ్చేసాను. इसमें हाँ वो अपने जीवन में बंधा हुआ और अपने जीवन में विलंब करने में, फुर्ती करने में थोड़ा देर कर दिया, इसीलिए मैं उन वचनों को छोड़ दिया था। उसकी दुष्ट की जो रस्सियों से मैं बंध गया, यहाँ बाउंडेशंस, और दूसरा जो व्यवस्था को नहीं भूला करके कहता है, इसीलिए मैं 2 वचन छोड़ दिया था। वो रात को धन्यवाद इसलिए कर रहा है कि अब तो वो बच गया, लेकिन आगे भी परमेश्वर उस पर निरंतर उपकार करता रहे, इसीलिए वो रात को उठकर उसका धन्यवाद करने के ఇక लिए। 2 విషయాలు, మనము భక్తిహీనుల పాశములను చుట్టుకొని ఉన్నాని, ధర్మశాస్త్రం నేను మరవలేదని, అలాగే న్యాయమైన నీ విధులను బట్టి నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రి నేను మేలుకొని వాడినని, నీ అందరు భయభక్తులు గల వారికి, నీ ఉపదేశములు అనుసరించే వారికి నేను చెల్లించు చెల్లికాడను. వీటన్నిటిని బట్టి మరి దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు ఆ భక్తుడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये जब बंधा हुआ था तब इसने धन्यवाद किया, इसको परमेश्वर ने उपकार किया। जैसे हमको, जब हमने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, बचाया और बाहर निकाला। अब हम लोग कई बार के, अब तो मैं बच गया हूँ, अब तो मैं सब कुछ हो गया हूँ, अब तो यीशु को जानता हूँ। हम बहुत बार धन्यवाद से प्रार्थना कैसे अटेंड करते हैं, जैसे वो एक धनी व्यक्ति यीशु के पीछे आकर कहता है मैं तो बचपन से ही सब आज्ञाओं को मानता हूँ। మన అనేక సార్లు దేవుడు మనకు జీవితంలో కార్యం చేశాడు, మేలు చేశాడు, మన దేవుడిని స్తుతిస్తుంటాం, దేవుడు నాకు రక్షణ అనుగ్రహించాడు అలాగని. ఆ ధనవంతుడు ఎలాగైతే దేవుడు వెనకాత వచ్చి దేవుని స్తుతించాడు, అలాగ మనం అనేక సార్లు వచ్చి దేవుని స్తుతిస్తుంటాం. लेकिन यहाँ वाला ये जो व्यक्ति है कहता है मैं एक चैलेंज लेकर, एक निर्णय लेकर तेरे पीछे चलने के साथ मैं रात को उठकर भी तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर तेरे उपकार मेरे लिए अच्छे हैं। కానీ ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న వాక్య ప్రకారం ఏంటంటే, ఆ భక్తుడు ఏంటంటే నీ ఆజ్ఞలు అనుసరించడానికి ఒక దృఢ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటూ, నీ శాసనములు బట్టి, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను బట్టి మరవకుండా ఒక ఛాలెంజ్ లాగా ప్రతి అర్ధరాత్రి వేళ మేలుకొని దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम आखिरी वचन में जाएंगे, जो भजन संहिता 72 जो है 72 में, ఆఖరిగా ఆ మాట చదువుకుందాం. 72వ వచనం. तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। వేల కొలది వెండి బంగారు నాణెముల కంటే నీవిచ్చిన ధర్మశాస్త్రం నాకు మేలు. परमेश्वर मेरा भाग है, దేవుడు మొట్టమొదటి యెహోవా నా భాగము. प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेना है। ఆ తర్వాత దేవుని వాక్యమును అనుసరించి దేవుని వెనకాత నడవడానికి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. आज भी अपनी इस चाल को, चलन को सोच विचार करना है। అదే విధంగా ప్రతి దినము మన మార్గములను గురించి మనం పరిశీలన చేస్తూ దేవుని వెంబడించాలి. प्रार्थना परमेश्वर से और उपकार पाने के लिए है। ప్రార్థన అనగా మరి భవిష్యత్తులో దేవుడు చేయబోతున్న ఉపకారములన్నిటి గురించి ప్రార్థన చేస్తూ వెంబడించాలి. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए बेसकीमती है। అదే విధంగా దేవుని వాక్యము చాలా మన జీవితంలో విలువైనది.
परमेश्वर के वचन को विश्वास करने, मानने और उसके साथ चलने के लिए कभी भी विलंब मत करना, देर मत करना। దేవుని వాక్యమును విశ్వసించడంలో కానివ్వండి, దేవుని వాక్యమును బట్టి మనం నడుచుకోవడంలో, దేవుని వెంబడించే విషయంలో కానీ ఎప్పుడు ఆలస్యం అనేది చేయడానికి వీలు లేదు. अभी हम लोग 20वां एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे हैं। 20 సంవత్సరాలు 20 years, हाँ ओके। 20 years परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। ఈ 20 సంవత్సరాలు దేవుడు అయితే మనకి నమ్మకముగా విశ్వాస యోగ్యంగా మనల్ని బట్టి నడుచుకున్నాడు ఆయన. और आगे अब से परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहे और हम पर उपकार करे, ये प्रार्थना अपने 40 दिन किया है। దేవుడు ఇంకా రానున్న కాలంలో కూడా దేవుడు మన జీవితంలో మరి అనేకమైన ఉపకారములు చేస్తాడు. ఆయన కూడా నమ్మదగిన వాడని మనం ప్రార్థన చేసాం कि आने वाले समय में परमेश्वर और उपकार करे। ఇంకా రానున్న సమయంలో దేవుడు మరింత ఉపకారములు చేస్తాడు. और 20 साल का जो उपकार किया है उन्हें हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। 20 సంవత్సరాలు దేవుడు మనం చేసిన మేలును బట్టి మన దేవుడికి మరి సెలబ్రేట్ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. उसमें परमेश्वर का हीलिंग्स होंगे, मिराकल्स होंगे, परमेश्वर के अद्भुत काम होंगे, सेलिब्रेशन होंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार होगा, परमेश्वर ने दिए हुए काम होंगे, उपकार होंगे। उन सब बातों को 20 वर्ष को याद करते हुए आने वाले समय में हम रात को या सुबह भी उठकर प्रार्थना करने का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर अपने उपकारों को निरंतर हमारे जीवन में बनाए रखे। 20 సంవత్సరాలు దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన అనేక మేలు, అది రక్షణ కార్యం కానివ్వండి, దేవుడు మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితులు కానివ్వండి, ఇంకా సంఘంలో అనేక మేలు కానివ్వండి, వీటన్నిటిని బట్టి మరి మనం రానున్న దినాలన్నీ అర్ధరాత్రి లేచి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. और ये जब ही होगा जब हम परमेश्वर के वचन को रुपयों से अधिक चीजों से महत्व देना सीखेंगे। ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం ఇది ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది మన జీవితంలో అంటే, దేవుని వాక్యానికి ఎప్పుడైతే మిగతా అన్ని విషయాల కంటే విలువైనదిగా మనం పెంచుతామో అప్పుడు ఈ పరిస్థితి మనలో నెలకొంటది. यदि आज भी हमारे जीवन में हम और चीजों को अधिक महत्व देते हैं, जैसे वो धनी व्यक्ति अपने धन को ज्यादा महत्व देता था, उसने यीशु को इतना महत्व नहीं दिया। वो यीशु के पीछे आना चाहता था, यीशु को गुरु कहना चाहता था, लेकिन वो यीशु की बात से सहमत नहीं था, इसीलिए उसने यीशु के पीछे आने का निर्णय ना लिया। लेकिन जब हमने निर्णय लिया है तो हम परमेश्वर का वचन को उन अधिक रुपयों से, अधिक मोहरों से भी ज्यादा बहुमूल्य समझेंगे। అవ్వచ్చు మన జీవితంలో యేసయ్య కంటే, యేసయ్య మాట కంటే వేరే విషయాలకి మనం ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వచ్చు. అలాగా యవనస్తుడు దేవుని వెంబడించాడు, యేసయ్యని గురువు అన్నాడు, మరి యేసయ్య మాటలు ఫాలో అయ్యాడు. కానీ దేవుని వాక్యము విషయం వచ్చేసరికి, దేవుని ఆజ్ఞ విషయం వచ్చేసరికి మళ్ళీ వెనకంజ వేశాడు. అలాగా మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఉండకుండా మరి దేవుని వాక్యానికి మనం పెద్దపీట వేస్తూ, ప్రాముఖ్యత వేస్తూ, దేవుని మనం వెంబడిస్తూ రానున్న కొత్త సంవత్సరం అంతా దేవుని స్తుతిస్తూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ మనం వెంబడించాలి. आपको सबसे अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को देना है। అన్నిటికంటే అధికమైన ప్రాముఖ్యత దేవుని వాక్యానికి మనం ఇవ్వగలగాలి. जॉब से, काम से, रुपयों से, पैसों से, परिवार से, बच्चों से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को నీ देना है। కుటుంబం బట్టి, నీ యొక్క పిల్లల్ని బట్టి, నీకున్న చుట్టూన్న పరిస్థితులను బట్టి, ఇంకా ఈ కుటుంబం అన్ని విషయాల కంటే దేవుని వాక్యమునకే నువ్వు అధికమైన పెద్దపీట వేయగలగాలి. आज मेरा जीवन को मैं परमेश्वर में 15 साल प्रभु के साथ बिताया, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब भी परमेश्वर में कोई भी घटी या परेशानी आई, ये परमेश्वर का वचन निकालने के लिए और उद्धार करने के लिए और उपकार करने के लिए सक्षम है। ఈ 15 సంవత్సరాలు దేవుణ్ణి నేను వెంబడించడానికి ఎప్పుడు నా జీవితంలో మరి వెనక తిరగకుండా ముందుకు సాగిపోవడానికి, నా జీవితంలో వచ్చిన పరిస్థితులు కానివ్వండి, సమస్యలు కాని, ఇబ్బందులు కానివ్వండి, కష్టంలో కూడా దేవుని వాక్యమును పట్టుకొని ఇతరులు ఉపకారం చేసే విషయంలో కూడా ఈ వాక్యాన్ని పట్టుకొని నన్ను నడిపించింది ఈ వాక్యం. अगर आपने रात को उठकर छोड़ दिया हो तो प्लीज नाइट में उठें और प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मुझे और तेरे उपकार चाहिए। ఒకవేళ మీకు మెలకు వచ్చినప్పుడు, లేదా రాత్రి మీరు లేచి అర్ధరాత్రి వేళ దేవా నువ్వు చేసిన మేలు కొరకు, ఉపకారం బట్టి నీకు వందనాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు మనం చెల్లించాలి. और अपने चाल चलन को दिन बाय डे हमें सोचते रहना चाहिए। ప్రతి దినము మన మార్గాలను బట్టి, మనం నడుస్తున్న విధి విధానాలను బట్టి ప్రతి దినం మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూనే యేసుని వెంబడించాలి. इसलिए बाइबल कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, बी डोंट ओवर कॉन्फिडेंट। అందుకే దేవుని వాక్యం చదివేస్తుంది మరి కాన్ఫిడెంట్ అంటే विश्वास। బీ కాన్ఫిడెంట్, మరి ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్, అధికమైన నీతి. इसीलिए हम हर दिन परमेश्वर के साथ चले। అందుకొరకు మనం ప్రతి దినం దేవునితో నడవాలి. మనం
बहुत सारी बातें बोलना कर गया था, लेकिन वो भी छूट गया क्योंकि बहुत सारा बात था। చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి, కానీ అవన్నీ నేను కట్ చేస్తాను. ऑलरेडी आप बहुत टायर्ड हैं, हम भी बहुत टायर्ड हैं, समय हो चुका మీరు है। చాలా అలసిపోయారు, మేము కూడా అలసిపోయాం, సమయం కూడా అయిపోయింది. मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। నిజంగా దేవుడు ఆశిస్తున్నాను, దేవుడు నిజంగా మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించును గాక. गॉड ब्लेस यू। దేవుడి మాటలు ఆశీర్వదించును గాక. అందరూ చప్పలు కొట్టి దేవుని మహిమ స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మరి దైవ సేవకులు సునీల్ శర్మ గారు చెప్పిన వాక్య ప్రకారంగా परमेश्वर की दास सुनील शर्मा जी ने जो वचन हमको सिखाया, ఈ రాత్రి కాలపు స్తుతి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించడం అనేది रात्रि का जो समय में परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति करना, అది మన ఆత్మీయ తండ్రి ఓపిరి గారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి हमारा స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ అనేది రాత్రి నడిపిస్తున్నారు. हमारा आत्मिक पिता स्पिरिचुअल फादर रंजित तोफिर सर ने बहुत सालों से अर्धरात्रि में 12 से लेकर 3 बजे तक ప్రతిరోజు 12 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు हर दिन रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। అప్పుడు 3 సంవత్సరాలు అయిపోయి 4వ సంవత్సరం, अभी 3 साल बीत गए, 14 साल, 4వ సంవత్సరం, 14 అంటే 14 సంవత్సరాలు. क्षमा कीजिए, 4 साल। పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తే पास्टर जी जब वचन बोल रहे हैं, ఇద్దరు పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్పారు, दोनों पास्टर जी वचन बोले हैं, కానీ చాలా విషయాలలో ఆ వాక్యాలు మన జీవితాల్లో ఆల్రెడీ నెరవేర్చేస్తాడు దేవుడు. बहुत सारे विषय में हमारे जीवन में पूरा हुआ, इसी के लिए హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి ప్రపంచంలో ఎవరైనా రాత్రి 12 నుంచి 3 గంటల దాకా ఒక్క రోజు మానకుండా రాత్రి జాములు ప్రార్థన చేసే మినిస్ట్రీ నాకు తెలియదు, నాకైతే తెలియదు. 4 साल से 12 बजे से लेके 3 बजे तक एक दिन भी नहीं छूटा है। इस प्रकार हर रात्रि प्रार्थना करने वाला मिनिस्ट्री तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को जानकर उतना కానీ नहीं। ఒకవేళ ఉంటే ఉండొచ్చు, हो सके तो हो सकता है, కానీ ऐसे। అలాంటి రాత్రి కాలపు ప్రార్థనలోని ప్రార్థనాంశాలు చేస్తూ వాటి కొరకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి 12 నుంచి 3 వరకు ఆ టైం 12 to 3 అది ఎవరి టైం అంటే 4 రాత్రి 4 గడియల్లో ఆ గడియ సాతాను గడియ. वो रात्रि का जो काल में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो प्रार्थना हम करते हैं, वो काल किसका काल है? वो जो समय है, అంధకార గడియ. तो उसको समय को बोलते हैं अंधकार का समय, अंधकार का गड़िया। అటువంటి అప్పుడు ప్రార్థనలు స్తుతి ఆరాధనలు. उसी समय हम प्रार्थना करके धन्यवाद की स्तुति करना है। పాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి సునీల్ శర్మ గారు చెప్పిన వాక్యం ప్రకారంగా ఇంకా కొంతమంది ఎవరైతే రాత్రి కాలపు ప్రార్థనలో జాయిన్ అవ్వట్లేదు వారు కూడా జాయిన్ అవ్వండి. पास्टर जी जो वचन बोले हैं, अगर आप में से कोई रात काल में कोई प्रार्थना में अटेंड नहीं कर रहे तो उसमें अटेंड कर लीजिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। అది పాస్టర్ ఒక మంచి మాట చెప్పారు. पास्टर जी एक अच्छा बात बोले, దేవుడిని ఎవరైనా నమ్ముకుంటే अगर परमेश्वर को कोई भी विश्वास करेगा तो దేవుడిలాగా మారడానికి నమ్మండి, परमेश्वर के रूप में बदलने के लिए आप विश्वास कीजिए, లేకపోతే నమ్మడం వేస్ట్. దేవుడిని नहीं तो विश्वास करना व्यर्थ है। దేవుడిని ఎందుకు నమ్మాలి? क्यों परमेश्वर को विश्वास करना है? దేవుడిలాగా మారాలి. परमेश्वर के समान बदलने के लिए। అతనికి అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు, యవనస్తుడికి. उस जवान को परमेश्वर ने मौका दिया है, వాడేమో परमेश्वर रूप बदलने के लिए, అన్ని పాటిస్తున్నాడు కానీ मगर सब कुछ फॉलो कर रहा है, పూర్ణ హృదయంతో मगर पूर्ण हृदय से యేసయ్యను వెంబడించలేకపోయాడు. यीशु मसीह को पीछा नहीं कर पाया। నిజంగా ఆ ఆస్తి అమ్మేసి వెంబడిస్తే असली में सचमुच उस संपत्ति को बेच कर अगर पीछा करेगा तो యేసులా మారిపోయేవాడు. कैसे बदल, यीशु मसीह समान बदलने वाला। అలాగ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ఆటంకం ఉంటది సంపూర్ణ అవ్వడానికి మధ్యలోనే. उसमें हर एक विषय में सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रुकावट होता है हर एक जीवन में। అతనికేమో ఆస్తి, उस जवान के लिए संपत्ति हो सकती మరి కొంతమందికి ఫ్యామిలీ, है, कुछ लोग के लिए फैमिली परिवार, మరి కొంతమందికి ఏమో రకరకాల ఇలా బోల్డ్ ఉన్నాయి. और कुछ लोग के लिए अलग अलग रीति से बहुत सारी है। ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి सब छोड़ के పూర్ణ హృదయంతో हम पूर्ण हृदय से సునీల్ శర్మ గారు చెప్పినట్లుగా सुनील शर्मा जी जो वचन बताए हैं, వెంబడిద్దాం. हम प्रभु के पीछे करना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి ఇద్దరు దైవజనులకు दोनों प्रभु की दासों విక్రమ్ को, సింగ్, विक्रम सिंह जी को, సునీల్ శర్మ గారికి सुनील शर्मा जी को, ఇరువురికి కూడా दोनों को మరి అగాపే సంపూర్ణ సువార్త సంఘం
अगापे संपूर्ण कलिसिया की जरिया से 20 వార్షికోత్సవ సందర్భముగా 20 साल यादगारी की విశాఖపట్నం నుంచి हम विशाखापट्टनम से వారిరువురికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. आप दोनों को हम हृदय से गहराई से ఇద్దరు धन्यवाद. దైవజనులు చెప్పిన మాటలు మనం కంపల్సరిగా दोनों प्रभु की दास से जो बोया हुआ वचन को हम जरूरी మనం పూర్తి చేద్దాం. हम पूरा करेंगे, हम हृदय में लेंगे. ఆ దేవుడు తెలియాలమ్మా ఆ నిర్ణయం. वो निर्णय प्रभु जानना है, वो निश्चय. హల్లెలూయా. हालेलुया. నేను మీకు చెప్తే అవదు, मैं आपको बोलने से नहीं होगा, మీరు నాకు చెప్తే అవదు. आप मुझे बोलने से नहीं. మీరు నేను आप और हम मिलके దేవుడికి నమ్మేలా చెప్పాలి. परमेश्वर विश्वास करने के जैसे बोलना. హల్లెలూయా. हालेलुया. మంచిది ప్రియులారా, మరి बहुत अच्छी बात है. మనము ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుని అందరూ లేచి నిలబడండి. इस समय में हम प्रार्थना आशीष से समाप्त స్మాల్ करते हैं. सब దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. కృతజ్ఞతాస్తుతులు. ఈ 40 దినాలు ప్రార్థనలు ఆలకించిన దేవుడికి हम सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे. ఈ 40 దినములు 40 दिन ఆఖరి దినము కూడికలో आखिरी दिन उपवास प्रार्थना. అసలైన ఉపవాసములో ఉండవలసిన ప్రాముఖ్యమైన గుణము असली उपवास में होने वाला गुण को, ఆకలి ఉన్న వారికి ఆహారం పెట్టండి. जो भूखा है उनके लिए आप खाना खिलाइए. బట్టలు లేని వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వండి. जो